وصلى على شيخنا مؤلف هذا الكتاب الإمام شرف الدين أبي عبد الله بن سعيد البوصيري وأصولهم وفرهم وصلى إلى شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصلى على شيخنا الشيخ عبد الحسن السازلي وصلى إلى شيخنا الشيخ أحمد البدوي وصلى إلى الشيخ أحمد الجاني وصلى إلى الشيخ أحمد رفاعي وصلى إلى الشيخ النقشبندي وصلى إلى الشيخ أبو العباس المرسي وصلى إلى الشيخ أحمد بن السكندري وصلى إلى مؤلف المدينة شيخنا المحبي شيخنا الإمام محمد الغزالي وصلى إلى الإمام حنفي مالكي الشافعي حنبلي وصالهم وفرهم وصلى إلى الحبيب أحمد بن عيسى المحجر وصلى إلى شيخ مقدم وصلى إلى شيخنا شيخ أبو بكر بن سالم وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى شيخنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وصلى إلى الشيخ علي بارس وصلى إلى الشيخ الحبيب علي بن محمد الحبسي وصلى إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وصلى إلى الحبيب علي بن حسين الأطاس وصلى إلى الحبيب سالم بن أحمد جندان وصلى إلى الحبيب أحمد بن الحداد وصلى إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي وصلى إلى الحبيب عثمان بن وصلى إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وصلى إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن الفقيه وصلى إلى شيخنا عبد القادر بن الفقيه وصلى إلى الشيخ محمد الفقيه وصلى إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن محسن الطاس وصلى إلى صالح بن محسن الحامد وصلى إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قريسيك وصلى إلى الحبيب شيخنا الحبيب حسين بن أبو بكر الإدريس وصلى إلى الحبيب حسن بريق ووصولهم وفرهم وصلى إلى شيخنا المرحوم كي حجي عثمان شريف ووصولهم وفرهم وصلى إلى شيخنا كي حجي عبد الحميد حسين وصلى إلى شيخنا كي حجي أحمد رفاعي وصلى إلى شيخنا كي حجي أحمد موردي ووصولهم وفرهم وصلى إلى المرحوم حبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala syurutu qiraatiha.
Nanti geser ke depan. Apa ini? Syurutu qiraatiha, syarat-syarat membaca dia qasidah burdah. Cik. Tulis ya, syarat-syarat membaca qasidah burdah. Summa alam, kemudian ketahuilah annahu yalzam fi qiraatiha alal wajhil mardiyyi syurutun litakuna mu'athiratan fima quri'at lahu. Ketahuilah bahwasanya yalzamu, haruslah, fi qiraatiha, dalam membaca burdah ini, alal wajhil mardi, dalam kondisi yang diridhoi ya. Jadi kalau kita baca burdah ini kalau bisa dalam kondisi yang diridhoi tuh. Dalam artian kalau baca jangan asal, kalau baca dengan adab. Makanya dari rumah udah niat dalam hati, ya Allah saya pengen menghadiri qasidah burdah. Ya Allah saya pengen belajar ilmu. Ya Allah saya pengen mengenal Rasulullah. Ya Allah saya pengen diridhoi oleh Allah. Kalau di rumah niatnya itu sampai sini insya Allah mendapatkan qabul hajat. Nah, ada berapa syarat-syaratnya? Yang pertama tulis adalah at-tawaddu. Yang pertama syaratnya berwudu. Ya, jadi kalau kita datang ke sini menghadiri qasidah burdah, itu syaratnya udah wudu. Tuh. Sebenarnya bukan hanya qasidah burdah, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, itu kalau pakai wudu itu luar biasa. Ya. Karena wudu ini adalah ibadah zahir lakin yata'allaq bil batin. Ibadah zahir yang terkait dengan batin ya. Kalau kita makan ya, mungkin makan terkaitnya zahir doang. Gitu. Kita makan masuk ke perut selesai ya. Hanya perputarannya, pekerjaannya hanya terkait dengan yang zahir. Tapi kalau wudu ini setengahnya itu zahir, setengahnya batin. Ya. Jelas paham? Apa makna setengahnya zahir, setengahnya batin? Kalau kita wudu pakai air, airnya zahir apa batin? Zahir. Masa airnya batin? Keran kita buka, kerannya nggak ada, kita begini-gini, orang gila gitu. Ya kan pasti airnya apa? Zahir. Yang kita basuh zahir. Apa yang kita basuh? Wajah kita. Terus tangan sampai siku. Nah itu secara zahir ya, yang kita basuh yang zahir. Tapi secara batin ya, ini wudu berpengaruh buat kita ya. Membersihkan apa? Muka kita yang tadinya mungkin di mata kita banyak maksiat ya, mulut kita banyak maksiat, telinga kita banyak mendengarkan maksiat. Ketika kita wudu basuh wajah, rontok seluruh dosa kita ya. Ini rontoknya kita nggak lihat nggak ya. Kalau rontoknya kita lihat repot nih kita. Itu masjid isinya dosa melulu ya. Lakin Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya Rasul mengatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba ya, dia berwudu, sakotat khotoyahu, maka bergugurlah dosa-dosanya ya. Nah ini berguguran dosa-dosanya ini dari segi batin ya. Setiap apa yang nampak dari segi batin hanya bisa dilihat dengan mata batin, bukan mata zahir. Makanya dulu ada ulama namanya Al-Imam ya Abu Hanifah radhiyallahu an. Suatu hari beliau melihat anak muda lagi wudu. Habis wudu dia lihat air wudunya, kelihatan dosa-dosanya. Ya fulan, tub minaz zina. Tobat ente dari zina. Hanya lantaran ngelihat bekas air wudunya. Jadi ketika orang ngelihat bekas air wudunya itu buat orang yang ngelihat pakai mata batin kelihatan itu. Ya. Tapi nggak buat semua orang ya. Kalau semua orang bisa ngelihat kayak begini repot kita. Tahu kita. Ya lakinya habis pulang malam-malam wangi banget pulang. Waduh, habis wudu tuh dia laki. Habis nonton Pamilis ya nih. Waduh. Dangdut lu. Dari kok ente tahu, kok Neng tahu aja itu dari air wudunya tadi jatuh. Tuh. Repot ya. Makanya hanya orang-orang tertentu yang Allah bukakan hijab orang lain. Siapa yang dibukain hijab orang lain? Orang yang bisa menjaga amanah nih dari lisannya. Ya. Kalau orang-orang lemes mah gak bakal dibukain ya. Orang dibacain semua. Nih orang begini nih, orang begini nih.
Lo tukang main begini ya? Lo main di Nirwana pasar Minggu ya? Waduh, ketahuan dah. Nih beli gorengan 3 ngambil 5 nih begini nih. Oh dibaca-bacain kalau orang model kayak kita. Tapi Allah nggak bakal bukain hijabnya ya buat orang-orang kayak gitu. Allah bukain hijab buat orang-orang yang menutup dirinya dan menutup lisannya daripada membongkar aib orang lain itu. Nah, tapi Abu Hanifah radhiyallahu an Allah bukakan tuh. Ya. Makanya ketika ngeliat air wudhu orang beliau tahu tuh dosanya ini, ente fulan dosanya ini, ente fulan dosanya ini, hanya dengan melihat dosa yang berguguran dari bekas air wudhunya. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa air bekas wudhu itu mustakmal, kagak bisa dipakai buat bersuci. Kenapa kau mustamal? Kan airnya sama aja, mencuci muka doang gitu jatuh, muka bersih pakai pons mencilak mukanya. Ketika jatuh lah kan nggak apa-apa ya airnya, betul? Kenapa air yang jatuh dari bekas wudhu nggak pakai sama Imam Syafi'i? Karena air yang jatuh bekas wudhu kata Imam Syafi'i mustakmal karena ada pengaruh dosa-dosa yang nggak nampak bagi mata awam kayak kita. Tuh. Ya. Nah, jadi buat orang-orang tertentu, orang yang menjaga wudhu beda dengan yang nggak jaga wudhu. Dari rumah ente jalan nih yang punya wudhu, itu ente nggak dirian, ente konvoy bareng konvoyan malaikat. Tuh, ente naik motor, naik motoran diri. Tapi belakang ente malaikat bawa bendera tuh. Ya. Ada yang bawa bendera selain ini. Bendera Fatahillah. Itu mah Gary itu mah. Ya. Kalau bendera Persija Aci. Nah kita nggak lihat tuh orang yang wudhu dari rumah keluar itu yang ngiringin malaikat tuh. Ya. Pertanyaan kita dari rumah udah wudhu belum tadi? Nah jadi pelajaran besok minggu depan dari rumah wudhu, kalau perlu mandi. Ya mandi kan jarang-jarang mandi kan, mandi hujan doang. Nungguin hujan mandi. Sampo anda diciri-ciripan gitu. Ya salam. Masukin air ke kolongnya set. Dulu. Sekarang malu Abil begitu ya. Ya. Paham? Ya. Makanya ini syaratnya wudhu karena tadi ya. Buat sebagian orang wudhu mah biasa aja, tapi buat orang-orang soleh nih ada khaslah mumayyizah. Ada sifat yang membedakan antara orang yang rajin wudhu sama yang wudhu. Coba ente lihat orang mukanya gersang banget naik motor, ya mana mukanya berminyak lagi. Itu kalau diliterin berapa itu? Ya, jelante lagi. Coba kalau dia ke Masjid Darul Muslimin siang-siang muka kelangan, narikmu dari pagi sampai siang. Coba ke Darul Muslimin sholat, pulang-pulang mukanya beda gak? Beda. Orang ketahuan yang mana rajin wudhu, yang mana jarang wudhu. Ini muka saya bukan terang nih, lampu di atas tuh. Oh Ustaz mukanya terang banget ya. Bukan lampu ini itu. Ada orang nanya gitu, Ustaz antum ikut perawatan ya? Ya perawatan. Lah emang kita coba apaan? Jangan-jangan pedi-medi lagi gitu. Pakai apa? Pakai masker, muka tuh yang timun sini, lengkuas, bawang, martabak dirinya. Kagak, bukan, nggak pakai skincare, nggak pakai pons, nggak, cuman modal wudhu doang tuh. Rajinin wudhu, insya Allah muka ente ganteng insya Allah. Karena masalah ganteng jelek itu bukan dilihat dari wajah, bukan dari kulit, bukan. Ya nggak usah ente putih-putihin muka ente kalau emang hitam dari sononya. Ya Hajar Aswad hitam tapi mulia. Punya laki hitam, berasa punya Hajar Aswad. Cium sering-sering. Iya. Ya lonjong ya. Santai, jangan khawatir. Ya. Bini ente beruntung. Yang di rumahnya ada Hajar. Orang ngeluarin duit 20 juta mau ke Mekah mau nyium Hajar Aswad, bini ente nggak perlu. Saya nengok Hajar rasa cium dah tuh. Labbaik Allahumma labbaik. Ya.
Orang ganteng, orang enak dipandang tuh bukan karena mukanya putih atau hitam, bukan. Ente lihat ke Afrika. Di Afrika orang kagak ada yang putih, mau pakai pon 1.000.000 kali. Begitu-gitu juga. Tapi kenapa kalau ngelihat ulama-ulama sana enak, sejuk, ya Allah ya Rabbi. Benarlah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliullah itu idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah kalau dilihat ingetin kita sama Allah. Enak dipandang ya. Walaupun mungkin secara fisik mungkin ya biasa-biasa aja, bahkan di bawah standar. Tapi kalau emang orang sudah dicintai sama Allah ya. Orang ini mahbub indallah, fallahu yaqulu li ahli samawat. Allah akan berkata kepada ahlus sama, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, inni uhibbu fulan faahibbah ya. Sesungguhnya saya cinta fulan, maka wahai Jibril, sungguh saya cinta fulan, maka ente cintai dia. Tuh. Allah pesan sama Nabi Allah Jibril biar cinta si fulan, karena fulan itu dicintai sama Allah. Lalu Jibril mengumumkan kepada ahli sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Nah, maka dikatakan oleh Kiai Asrori dalam sebuah ceramahnya, saya pernah dengar, Allah akan jadikan nih orang yang dicintai Allah mahbub indan nas, pun dicintai di sisi manusia. Jadi ente nggak usah capek-capek agar ente dicintai orang, nggak perlu capek-capek, nggak perlu operasi agar ente disenengin orang, nggak perlu bergaya-gaya biar ente disenengin orang, nggak perlu beli akun palsu tuh kan yang ada orang gitu, biar yang nge-like tuh banyak, nggak perlu. Ya. Cukup ente dicintai Allah, maka semua akan cinta sama ente. Shallallahu ala Muhammad. Ya. Semua. Ente tahu Habib Omar? Insyaallah mahbub, insyaallah indan nas. Ya. Orang yang sangat dicintai manusia. Ya. Apakah beliau kulitnya putih? Enggak. Apakah kulitnya mulus? Enggak. Ya. Tapi ketika memandang wajahnya beliau, masya Allah, idza ru'udukirallah, indah sekali. Habib Anis, ya, Allah yarham, ya. Apakah beliau masih muda? Enggak, kita ngeliatnya udah tua, tapi enak gak dilihat? Enak. Itulah wali-wali Allah, ya. Fakun mislahum, jadilah kayak mereka gitu. Ya. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang senang dipandang sama orang lain, ya, bukan dengan cara seperti itu, tapi perbanyaklah kita berwudu, zahir batin kita terjaga. Nah, begitu doa-doa yang kita panjatkan akan lebih mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok doa orang yang wudu lebih dikabul? Karena orang yang berwudu selalu diiringi malaikat. Dimanapun dia berada selama wudu, dia diiringi malaikat. Ketika dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, man yu'amin, siapa yang aminin? Malaikat. Bagaimana kalau aminnya malaikat? Kabul apa enggak? Malaikat yang amin. Amin doang, amin. Qabul, malaikat yang amin. Maka jangan sembarangin orang soleh. Orang soleh amin doang, qabul udah. Kita kalau ke Kiai Hamid kan datang, beliau nggak banyak doa. Amin, 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 amin doang. Aminnya mahal. Ya. Coba kalau aminnya ente bro, amin, amin, amin. Kalau qabul juga, amin ya Allah. La yu'athir, nggak memberikan pengaruh. Ya, aneh dengar kemarin ceramah Wahabi. Ada salah satu ustadz di Kalimantan, ustadz Wahabi. Namanya Ustadz Ahmad Zainuddin kalau nggak salah. Dibilang gini, aneh heran ame orang-orang kita minta doa ame yang di kuburan. Kata dia, minta doa ame yang di kuburan. Minta ame orang yang udah mati. Kita minta langsung ame Allah. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan. Nah, ini ayatnya benar. Yang salah apanya? Yang salah pemahamannya. Ya. Yang salah pemaham. Benar Allah bilang ud'uni astajib lakum, cuman ada syaratnya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Enggak semudah itu Ferguson. Memang kita doa langsung dikabulin. Lah buktinya banyak kayak yang doa minta kawin di sini. Banyak. Kabulin nggak? Belum. Bukan nggak, belum. Iya Mirja ya. Doain dari Husnul Khotimah jam deh. Udah minta, udah. Kenapa belum dikabulin? Nah itu.
ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya doa dikabulkan? Nah, di antaranya tadi ini kita wudu doanya. Karena kalau kita wudu yang aminin siapa? Dan juga kita cari wasilah tuh ya. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah hubungan inti kepada Allah melalui wasilah. Wasilah. Apa sih wasilah? Perantara. Kalau kata orang Pulau perantara gitu. Ternyata yang perantara. Ya. Ya. Perantara, harus nyari perantara. Ini nih penting. Kita ke makam solihin, ke makam walia. Kemarin kita ke makam Habib Kunjung, ke makam Habib Ali. Ngapain? Ya, ngetrek-trekan. Konvoy malam-malam. Lah bukan itu, kita lagi nyari wasilah. Ya. Secara hukum manusiawi apa-apaan emang kalau memang jauh kudu punya wasilah. Gitu. Ente mau ngasih proposal ke gubernur, bisa tembus langsung. Ente nih majelis burdah nih, bisa datengin gubernur langsung bisa. Nggak bisa ngundang Anies kemarin, nggak bisa. Ya Anies RT bisa mungkin. Bininya RT, Pak Anies. Tapi kalau ngundang gubernur nggak bisa langsung, kita harus cari apa? Wasilah perantara. Undang nah, ya. Apa namanya? Abangnya gubernur ya, kita telepon, "Bang, undang dong abang ada ente tuh Anies kemari." Wow, yang abang undang siapa? Abangnya. Dek lo kesono kita ke majelis burdah. Mana itu gang sempit tuh. Mobil lo masuk ke situ. Tenang, nanti dijemput pakai tank nanti jemputnya. Bisa gak kemari kalau ada wasilahnya? Nah begitu juga kita doa ame Allah minta harus punya apa? Wasilah. Pengen deket sama Allah, ada wasilahnya? Ada nih, ngaji, belajar punya guru. Banyak orang bertanya, "Ustaz, kenapa ya kalau saya ame Nabi belum ngimpi-ngimpi juga? Sampai gini hari belum pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Sampai gini hari belum pernah ngimpi ulama." Ya. Apa sebabnya kita nggak ngimpi ketemu Rasulullah? Karena kita nggak punya wasilah. Tuh. Dengan begitu mudahnya kadang kita ketemu orang-orang besar. Ya. Saya kemarin ketemu Habib Ja'far. Dengan begitu mudahnya ketemu Habib Ja'far karena ada wasilah. Ya. Padahal beliau orang sibuk. Beliau guru besar gitu. Dengan mudahnya teman-teman ketemu para guru-guru besar karena kan wasilah. Kita kadang-kadang cuman sopir, ya. Cuman apa? Sopir ustadz. Gitu. Nganterin ustadz ngaji sono sini. Kebetulan nih ustadz diundang ke istana. Nyampe gak ke istana kita? Kita cuman siapa? Sopir. Ustadz bukan? Bisa nahu gak? Bisa ngajar gak? Bisanya apa tadi? Sopir. Karena kita nempel ame orang mulia, maka jadi mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan salah nempelin diri. Nempelin ame yang mulia. Yarin tukang bawain sendalnya ustadz nggak apa-apa. Yarin kita bawain kitabnya ustadz nggak apa-apa. Ntar juga pulang bawa berkat insya Allah. Ustadznya dapat bagaimana? Muridnya gitu. Kadang-kadang kan orang husnuzon. Ustadz bawa murid nih atau nggak bawa sopir. Dipikir ustadz juga. Saramir begitu. Saramir pergi jalan nih, tahlilan, acara gitu. Yang dikasih sorban pegang suruh muridnya. Ketika turun yang salaman ame muridnya. Disuruh duduk di depan nih kan nih. Lah, pas giliran doa keder ini. Kenapa keder lah? Aneh bukan ustadz yang ngono. Wah, ternyata modal sorban doang tuh. Ya, makanya orang baik-baik ente kalau jadi panitia maulid jangan bentang-bentang megang sorban ente kasih Garuda. Biasanya sorban minjem itu. Biar gede tuh kan gitu ya. Nah, jadi syaratnya adalah wudu yang pertama. Tuh, kalau mau gobul kita punya hajat di majlis burdah. Yang kedua wasaniha istiqbalul qiblah. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah, ini kalau kita praktekin rada ribet ya, gitu. Ono yang atuh sono, yang anak sono no dia no, ya gitu. Jamaah sono, ustadznya ngadep sono semua gitu. Ada yang tembok gini. Gitu. Paling enggak kita harus punya waktu dalam seminggu untuk ngamal ini yang mana benar-benar khusus sendiri. Ya. Emang kalau kita ngarepin yang begini,
agak sulit ya. Kadang ngadep kiblat susah. Gitu kayak ngaji kan disunahkan kalau ngaji ngadep kiblat. Udah semua para jamaah ngadep kiblat. Ustadznya ngadep mana? Ngadep sono, salat jamaah kalau gitu. Sawu sufufa akum dah. Yang jelas kita tahu ya. Ntar pulang ke rumah mau baca fadol silakan ngadep kiblat. Nah yang wasalitsuha yang ketiga ad-diqqah fi tashihi al-fadhiha wa i'rabiha. Nah yang ketiga adalah detil di dalam memperbagus daripada pengucapan lafaznya dan i'rabnya tuh ya. Jadi detil dalam masalah memperbagus lafaznya dan i'rabnya. Kadang-kadang kita kan kalau baca tuh ya kadang suka asal-asal aja ya. Kadang-kadang kalau kita baca itu dah Maulid Simtud Duror ya. Wa munju alikut wa munju. Wa munju. Kayak orang Cita aja begitu kan ya. Ijajah. Idza ya idzazul, ijajul. Harusnya kan idzazul. Yang pertama zal, yang kedua zai, itu beda itu. Itu harus begitu ya. Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatin bidami. Tuh hurufnya harus kena semua, i'rabnya harus pas ya gitu. Teman kalau misalnya ada nun mati ketemu fa jangan wah, kurang tuh. Itu mah hukum Quran ya. Kadang-kadang saya ngajarin orang kayak baca huwa huma hum, ikutin dia huwa huma hum, anta antuma antum, auta autuma. Kurang panjang. Ini bukan ngaji Quran bukan. Di auta ila aina auta. Ya. Tapi kalau hukum makhraj berlaku ya karena beda huruf beda arti ya, orang kalau baca hirabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin, alam dalam bahasa Arab artinya sakit, alam. Kalau yang benar hirabbil alamin. Ahlan wa sahlan kepada guru kita insyaallah Syekhina. Sini satu depan sini. Oh, insyaallah. Ini dari Maroko datangnya. Kita doakan sehat walafiat. Kedatangan tamu dari luar negeri. Alhamdulillah ya majelis kita berkah insyaallah. Shallu ala Muhammad. Iya. Ya, jadi bacanya kudu bener tuh. Nanti kita belajar atu-atu. Kayak contoh ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ada yang baca amami, ada yang baca amimi. Yang bener yang mana gitu. Ya. Nah itu. Ya. Kadang-kadang orang namanya ilmu nguping kan ya. Dulu kalau kita ngaji tuh amin amin Allahumma amin 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 Allahumma amin 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 Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Ada yang ngikutin angin angin Allahumma angin angin. Emang raja angin. Namanya orang ilmu nguping. Okay. Marhaban ya Nurul Aini. Emang mantannya Nurul Aini namanya. Nurul mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad gitu. Ya Nurul bukan ya Nurul. Ini bertahun-tahun ya Nurul mulu. Marhaban ya Dal Husaini. Yadal kan artinya tangan. Yang benar Jadal Husaini gitu. Nah ini kadang-kadang kita nggak mau memperbaiki. Jadi kalau kita ngaji rawi dari dulu ya begitu gitu aja. Kagak ada peningkatan maknanya. Kagak pengen memperbagus bacaannya gitu. Ya. Kadang-kadang yang penting asal kena aja ya. Dulu kalau kita baca tuh dulu ngaji Nurul Mustafa tuh. Yang penting baca assalamualaikum tono alwadi bulhano apa gitu tono halo lali halo. Yang penting nuhnya kena gitu nuh
Sampai teman saya dibilang gitu, lu baca yang bener lu tuh, baca kemana ntar artinya kemana tuh, ya bahaya. Nah makanya nih disyaratkan bagi yang pengen baca qasidah burdah tuh perhatikan betul tentang makhorijul hurufnya itu. Warabiuha yang keempat kaunul qari aliman, tuh keadaan si yang baca tahu akan makna-maknanya. Tuh ini yang berat nih ya. Yang baca kudu tahu maknanya. Tuh. Loh kok begitu? Kenapa? Li'anna da'awati law lam yakun al-qari'u aliman bima'aniha la yakunu fiha ta'thir. Tuh. Karena da'awat, doa-doa. Law lam yakun al-qari'u, kalau seandainya orang yang baca ya, lam yakun al-qari aliman, bukan orang yang tahu akan makna-maknanya, maka kagak berpengaruh tuh doa. Ya, doanya kagak berpengaruh. Nah, ulama kasih tafsir ya, silahkan ditulis nih. Yang pertama ulama terbagi dua. Tulis yang pertama, doa harus tahu artinya secara lengkap. Ya. Jadi kalau nggak lengkap, nggak kabul, nggak ada pengaruhnya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan doa boleh nggak tahu artinya secara detail, tapi minimal secara globalnya tahu. Tuh. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ini doa buat ampunin dosa dari kezaliman. Nah, bagus. Masih diterima. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Doa apa nih? Doa kedua orang tua. Bagus. Masih diterima. Asal globalnya. Ya. Ini ada buku bagus ini. Saya dikirimin dari Sudan. Nggak tahu di sini dijual. Kayaknya di sini dijual nih. Namanya Taisirul Bughyah fi Idahil Burdah. Ini penjelasan per kata tuh. Jadi kalau teman-teman pengen nanti silahkan beli yang ini ya. Ini tentang lafaznya aja. Jadi kata per kalimat ame penjelasan globalnya. Nah kalau yang saya pegang yang ini berat ini ya. Yang Arab semua ya. Nah, jadi cari Taisirul Bughyah fi Idahil Burdah. Ini nggak tahu harganya berapa, saya dikirimin hadiah dari Sudan ya, dari salah seorang jamaah kita tuh ya. Nah, jadi ketika doa nggak difahami akan maknanya maka pengaruhnya kurang tuh ya. Nah tapi lain ame sholawat ya, lain ame Al-Quran. Nah makanya nih mukjizatnya Quran dibaca paham nggak paham maknanya lahu ta'thir, ada pengaruhnya ya. Bahwa orang-orang dulu masih pakai tuh. Orang dulu kalau takut setan yang dibaca apa ya? Ayat kursi tahu, orang sekarang tahu nggak tahu. Lihat setan ditempeleng palanya, dibikin video, kan ngaco orang sekarang ya. Tuh. Kama asyara ilaihi Ali Al-Qari fi muqaddamati hizbihi al-azam, sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekh Ali Qari dalam muqaddimah hizibnya dengan perkataan fa'alaika bihifdzi mabanihi wa ta'ammul fi ma'anihi, maka wajib atasmu menghafal itu kalimat-kalimatnya dan ta'ammul dan merenungi setiap maknanya tuh. Wa khamisuha yang kelima, tulis qiraatuha bin nadmi, membacanya dengan nazam tuh ya, dengan nazam tuh. Li'annaha uridat manzumatan, karena dia ditulisnya itu dengan nazam bukan manthur ya. Tahu kalau nazam manthur bedanya gini. Nazam itu syair. Kalau manthur itu prosa ya. Bedanya apa syair sama prosa? Kalau syair itu ada sajaknya. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu rabbillaha khaira maliki. Summa salatu ala rasulil mustafa gitu. Pokoknya apa namanya? Bersajak. Kalau prosa enggak? Wahai ibu. Kemana ibu? Di mana ibu? Itu tuh prosa namanya. Tapi kalau nazam bersajak, maka bacanya pun kudu bersajak. Ini saya ajarin ya cara bacanya. Ya. Kayak baca apa? Dia ulami ya. Dia ulami. Amin apa? Amin tada apa gimana baca tadi nadanya? Gimana nadanya? Kan jadi lupa nadanya ya. Nah. Gimana nadanya? Astagfirullah. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli. Ada yang ingat adanya? Bukan begitu, bukan.
Ya, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalmai min idami fama li aynaka in kul takfu fahamata wa ma li qalbika in kul tastafiq yahimi ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munjasimin minhu wa muttarimi. Jadi dibaca dua-dua. Yang bait pertama masih nanggung, bait yang kedua selesai gitu. Jadi nggak sebait kelar nggak. Bait pertama nanggung, bait kedua selesai gitu. Jadi per dua bait, nah baru ya. Dua bait satu nada, betul ya. Wasadisuha, dan yang keenam dihafal, hifzuha ya. Kalau mau mujarab lagi di apa ya? Dihafal Allah ya, betul. Ini kalau mampu ya, kalau nggak mampu baca itu. Wasabiuha, yang ketujuh tulis ayyakunal qari' ma'dzunan, yang baca ya hendaknya diberi izin biqiraatiha, untuk dibaca, untuk membacanya, min ahliha, dari ahli qasidah burdah ini. Artinya dapat izin suruh baca itu ya, tuh ya, ijazah ya. Kenapa dengan ijazah? Karena barokahnya itu dengan ijazah ya. Kita mau ngapa-ngapain kudu ada ijazah. Mau ngajar ada ijazahnya. Hati mau main hadroh aja ada ijazahnya ya, ada adabnya tuh main hadroh. Kalau kadang-kadang kita kan hadroh buat tiduran nah. Ya, itu diomelin kalau di santren begitu, wah di menemuh tarom. Kenapa santren itu hadrohnya keramat ya, bisa dibilang keramat? Karena memang hadrohnya itu dijaga. Segala sesuatu yang antum hormati, baik itu kitab, baik itu hadroh, apapun itu, maka memberikan barokah buat antum. Ya. Punya nih kitab burdah, antum hormat aja meni burdah. Pulang taruh rumah, taruh di atas tuh, ada barokahnya. Pulang ke rumah, antum pakein minyak wangi biar wangi. Simpen, ada barokahnya. Antum pakein sampul plastik biar gak gampang rusak. Ente jaga baik-baik, ada barokahnya. Tuh, walaupun hanya sekedar benda. Ya. Bagaimana antum menghormati para ulama? Bagaimana kita menghormati para guru? Ada barokahnya. Jadi nggak serta-merta orang hidup karena pinter. Enggak. Saya mau tanya, yang pinter banyak kak? Yang alim banyak kak? Tapi yang berkah sedikit tuh. Saya sempat mikir ya, kenapa kok saya bisa ngajar di Ittihad? Padahal dibilang Ittihad itu tempatnya profesor, doktor, kiai, ya, ulama-ulama besar itu. Ya. Malam Rebo yang ngajar Ustadz Haikal Hasan. Ustadz Haikal Hasan, masya Allah kan, viral, populer lah gitu, masyhur. Malam Kamis Syekh Fikri Thorik. Malam Jumat aneh. Leman aneh, emang aneh siapa? Aneh mente nggak ada bedanya, makan gorengan bareng-bareng sini, ya, main futsal bareng-bareng, nongkrong bareng, apa bedanya? Kenapa kok bisa disertakan, bisa mulhak? Karena keberkahan. Ya. Jadi kalau orang udah dapat keberkahan, udah nggak pakai titel, udah nggak pakai gelar, nggak ngaruh mau gelar sama dia. Emang Gus Baha gelarnya apa? Nah, tahu kenal Gus Baha? Gelarnya apa? Habib Umar. Itu sekolah sampai S1 gak? S2, S3, profesor, doktor, berkah nggak? Nah itu. Jadi makanya kalau ditanya, aneh nggak nyari orang pinter? Nggak, aneh nyari orang bener. Kenapa? Orang bener pasti pinter. Orang pinter belum tentu bener. Karena untuk mencapai kebenaran tuh pakai ilmu. Gitu. Jadi yang pinter-pinter jangan bangga kita. Karena pinter belum tentu selamat. Betul ya? Yang benar yang selamat ya. Kemarin kita bahas di Mahya kan, kata Kiai kan, masya Allah, kenapa negara kita terjajah sampai saat ini? Negara kita nggak kurang orang pinter. Setiap tahun pasti keluar sarjana muda yang baru, keluar master ahli ilmu, keluar doktor profesor, ngambrak di negara kita. Kenapa negeri kita masih begini? Jawabannya, karena negeri kita kurang orang benar, pinter, banyak minterin orang, cuman kerjaannya ya, pinternya minterin orang tuh ya. Maka dari teman-teman nih begini kita bentuk nih remaja, kita bangkitkan bagaimana kita bisa jadi orang yang benar. Nah pertanyaannya, bagaimana jadi orang yang benar, itu pertanyaannya ya. Tulis,
Kalau pengen jadi orang yang benar, ikutin orang benar, selesai. Ya. Orang ikutin. Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikutin tuh kata Allah dalam Quran dalam surat Yasin, ittabi'u, ikutilah man. Man dalam ilmu nahu isim apa namanya? Isim mausul namanya. Untuk yang berakal apa yang enggak berakal? Untuk yang berakal man, siapa? Sopo, ya. Ittabi'u man, ikutin siapa yang mana mereka itu tidak meminta upah di dalam dakwahnya. Itu ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikutin orang yang enggak minta upah sama ente. Itu. Ada orang sekarang kita mau ngundang ceramah aja repot banget, nego-nego dulu ya. Ada yang nanya gini, Ustadz Paris maharnya berapa ya? Ustadz mahar, emang kita mau nikah? Mahar. Ya. Paham ya? Tahu, ada yang tahu kalau aneh kalau diundang ceramah berapa ya maharnya gitu? Nggak begitu enggak? Ada gak orang begitu sekarang? Undang gitu pakai nego-nego. Banyak. Iya, kadang-kadang nggak nego, menyindir mulu di ceramahnya. Tahu burung beo? Hah? Mahal nggak burung beo? Berapa ya? 1 juta. Cuma ngomong assalamualaikum itu. Assalamualaikum berapa itu? 1 juta. Tuh beo 1 juta. Lah, kasihan kan Bang Ijal ya, mana orang itu. Aku puyeng panitia loh. Sekali ngajar 1 juta ini. Berapa kas majelis ini itu? Mudahkan orang mau belajar, orang mau dengar ilmu, mudahkan Allah, mudahkan urusan kita. Datang ke sini doang apa susahnya? Ya. Yang penting teman-teman semangat belajarnya, semangat hadirnya, cukup girangin hati saya. Karena nggak ada kegembiraan kecuali kita senang ketemu dengan orang yang senang sama kita. Dan merupakan kesengsaraan adalah kita duduk sama orang yang nggak demen sama kita. Nauzubillah. Tuh kata Imam Syafi'i begitu. Ya, kehancuran atau kesengsaraan bukan kita senang nggak dicintai orang, tapi kita mencintai orang yang nggak cinta sama kita. Itulah kesengsaraan. Udah kita nganterin tiap hari bolak-balik kantor Bekasi Karawang, pejontor tuh motor kita. Udah selesai sebulan dianterin begitu, kawinnya sama orang. Ya, itu namanya menjaga jodoh orang lain. Tuh dengerin tuh. Oh, catat baik-baik tuh, jangan jagain jodoh orang lain. Ya Allah, mending duitnya buat kas majelis, betul? Malam makan pizza mulu kita. Iya, salah. Ih, jagain jodoh orang mulu ya. Kan perih gak tuh? Perih itu, ya Allah. Ya, jelas ya. Nah, jadi segala-galanya kudu pakai ijazah izin tuh. Ya. Saya masih ingat dulu ya, saya punya cerita sedikit. Dulu saya ngajar, buka pengajian di Mustakfir yang jamaahnya 10, paling banyak 15. Yang ngajar Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Jamroni dulu. Ngajar hadroh. Ya, jadi kalau saya begitu, teman-teman wah saya ajak main hadroh, bisa ajarin nih anak-anak. Saya nggak bisa hadroh soalnya. Ya. Kalau hadrok bisa saya hadrok. Hadroh saya nggak bisa, hadrok saya bisa dulu ya. Akhirnya main lah, buka pengajian ya dulu, ngaji 15 orang. Sampai suatu malam saya ngimpi ketemu Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di dalam mimpi itu saya ngobrol dengan beliau, saya peluk beliau, ya Allah ahlan Habib. Seakan-akan saya ketemu beliau beneran. Saya bilang, ya Habib, saya sering ngimpiin antum, padahal ngimpi itu. Ya. Masya Allah, kata Habib, ya juga saya sering ngimpiin antum. Wah, mau girang gitu ya Allah. Cinta berbalas dengan cinta. Ngobrol, saya ajak jalan. Saya ajak ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut saya ngobrol dengan beliau. Ketika ngobrol, selesai ngobrol, beliau bilang ini, imamah saya, jubah saya, sorban saya, rida saya, buat ente semua. Saya, Masya Allah, girang, luar biasa. Karena dihadiahkan semuanya dari Habib Umar. Bangun dari situ. Nah, sebab setelah mimpi itu, jamaah majelis bertambah. 15 ke 20, 20, 25, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampai pernah 100. Ya. Jadi begitulah orang kalau dapat izin. Ya. Baik secara guru zahiriyah maupun guru batiniyah. Karena guru nggak zahir doang, guru ada zahir, ada batin. Banyak orang yang ngimpi ketemu Habib Umar.
Padahal di zahirnya nggak pernah ketemu. Banyak orang ketemu para aulia, padahal di zahir nggak pernah ketemu. Kenapa itu? Mereka itu para aulia bukan hanya mendidik orang ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka meninggal pun mereka masih bisa mendidik orang-orang yang hidup. Shallu ala Muhammad. Kata Allah, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang yang meninggal udah mati, bal ahya. Tuh. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Imam Busiri hadir di tempat ini. Karena kita semua pengen begitu mengenal daripada karya beliau, Qasidah Al-Busiri. Ya, bahkan dalam sebuah kitab, la yuqra kutub Imam Haddad illa wa huwa hadir. Tidaklah dibacakan kitab Imam Haddad, ya Abdullah Haddad, melainkan beliau hadir di majlis tersebut. Wala yuqra Sahih Al-Bukhari illa wan Nabi hadir. Tidak dibacakan Sahih Bukhari melainkan Nabi hadir. Makanya di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan Sahih Bukhari, saya yakin Rasul hadir. Apa bukti Rasulullah hadir di majlis tersebut? Lahu ta'thir qawi jiddan. Itu majlis Rasulullah pengaruhnya luar biasa. Saya ini alumni majlis Rasulullah. Saya ngaji kemana-mana banyak ke guru-guru, tapi belum tumbuh rasa mahabbah saya dengan Rasulullah. Tapi setelah saya ngaji di MR, mendengarkan Habib Mundir, kalam-kalam beliau, bagaimana beliau hubungannya dengan Rasulullah, muncul rasa cinta kepada Rasulullah, muncul rasa rindu pada Rasulullah. Itulah pengaruh yang kuat dari majlis yang pernah didatengin sama Rasulullah. Ya, jadi jangan jauh-jauh dari Madinah ke Indonesia, dekat, terlalu dekat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi sampai Sidratul Muntaha. Dalam riwayat itu dikatakan Nabi itu jalan ketika Isra, kasurnya masih hangat, pulang kasur masih hangat. Orang kalau tidur kan hangat kasur tuh. Itu pergi pulang tuh kasur masih hangat. Bentar apa lama? Allah ya. Bagaimana? Cuman dari Madinah ke Indonesia, dekat apa jauh? Dekat. Indonesia dekat, bro dekat. Kalau jasad jauh. Ya. Makanya ini ente hati-hati punya guru yang udah meninggal baik-baik ya. Ente punya guru wali udah meninggal lebih kejam daripada ente masih hidup. Karena kalau masih hidup ngontrolnya dari jauh. Kalau udah meninggal jasadnya udah nggak ada, ruhnya yang berjalan. Suatu hari ada orang ya punya seorang wali min auliyaillah, Habib Idrus Palu ya. Yang kemarin meninggal cucunya ya. Palu. Kalau orang bilang guru tua. Itu punya muridnya bandel ya. Bandel boleh, jahat jangan ya. Maksudnya bandel tuh gini, giliran sholat tidur gitu itu masih bandel tuh, masih wajar ya. Jahat ya. Jangan gitu. Orang tidur dimasukin kopi di mulutnya itu. Itu apa itu? Iseng ya. Ya biar ada kisah-kisahnya ya. Nah, ini punya murid badungnya luar biasa. Pas ada beliau masih badung, pas beliau meninggal. Ini anak muda bilang gini, Habib, di fotonya. Habib sekarang udah meninggal, udah nggak bisa negor aneh lagi. Nggak lama keluar tangan dari foto, digampar dia. Digampar tuh. Kenapa tadi? Ya. Wali ketika meninggal itu lebih leluasa lagi untuk mengontrol orang lain gitu. Makanya kita berharap mudah-mudahan nih majlis kita dihadiri para aulia Allah. Ya. Saya dapat bisyarah ya, ada salah seorang santri ngimpi ya. Itu ngimpi ketemu semua aulia-aulia yang saya pasang fotonya di markas itu hadir di Mahya. Ya. Makanya mudah-mudahan ya kita berharap tunadrah dari mereka, pandangan mereka dipandang ame mereka cukup buat kita selesai. Dikenalin muka ente atu-atu nih Abu, nih Geri, nih Robi, nih Kiki, nih Ujang, apalin atu-atu. Insya Allah yang diapal mukanya nanti diselamatin di akhirat. Amin. Maka jangan pakai topeng. Ya. Yang kayak masker begini nutup gini. Oh siapa nih orang? Mukanya masker kan. Ternyata pahlawan bertopeng. Kemudian wasaminuha yang ke-8 qiraatuha ma'at tasliyah, membacanya beserta sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacanya sama sholawat. Lakin yalzamu an takuna tasliyah bis shalah allati shalla bihal Imam Al-Busiri. Tapi baca sholawatnya itu sholawat yang ditulis Imam Busiri. Apa sholawatnya? Maulaya shalli wa sallim daiman abada
ala habibika khairil khalqi kullihimi. Itu bacanya. Makanya kita kalau mau apa-apa kan, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini dibaca di awal maupun di kalau perlu tengah-tengahnya selipin tuh itu. Ya tadi qasidah tuh selipin tengah-tengahnya. 3 bait, 3 syair, selipin, 3 syair, selipin gitu. Ya. Kalau baca biasa awal ame akhir. Itu diselipin. Kenapa? Karena ada sebuah kisah annal Imam Al-Gharnawi kana yaqra hadhil qasidah fi kulli lailatin. Ini Imam Al-Gharnawi baca ini qasidah tiap malam. Liyaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, agar beliau bisa ngelihat mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Ini perlu kita tahu ya, kalau mau ngimpi ketemu Rasul ya baca tiap malam. Tapi syarat yang tadi itu ya. Tuh. Walam tuwafaq lahu ru'yah, tapi enggak ngimpi-ngimpi juga, enggak diberikan taufik untuk ngimpi. Fasyakadzalika ila syekhin kamil, maka dia ya mengeluh, mengadukan kepada Syekh Kamil, wasa'alahu an sirri, dan nanya kenapa sih kok enggak bisa gitu. Enggak bisa ngimpi. Faqala Syekh, kata gurunya, la'allaka la tura'i syara'ituha, karena engkau enggak jaga syarat-syaratnya. Faqala la bal ura'iha, aneh jaga syarat-syaratnya, aneh penuhin. Faroqoba Syekh, terus dibaca lagi, terus Syekh mantau nih. Nah ini pantauan guru. Faqala ba'daha, setelah dipantau sama Syekh, setelah dibaca nih, ya, waqaftu ala sirrihi, baru ketemulah rahasianya, annaka la tusalli bis shalah allati shalla bihal Imam Al-Busiri. Ente kurangnya atuh. Wudu udah, ngadep kiblat udah, apal udah, paham makna udah, cuman atuh yang belum, ente kagak baca sholawatnya Imam Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa? Karena itu dulu ya disebutkan di sini ketika beliau mengarang ini qasidah ya, famablagul ilmi fihi annahu basyarun, ya Imam Al-Busiri berhenti dan enggak bisa nulis, dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu. Nah, jadi ada kurang lebih 8 syarat orang kalau mau baca qasidah burdah. Ulang, yang pertama tadi duduk, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga detail dalam maknanya, dalam lafaznya, yang keempat paham akan maknanya, yang kelima membaca dengan nazam, yang keenam dihafal, yang ketujuh diberi izin atau ijazah, yang kedelapan membacanya beserta sholawat. Dan mudah-mudahan ini menjadikan qasidah yang kita baca semakin bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih juga kepada para jamaah dan semua, dan wabil khususnya daripada keluarga almarhum. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Abdul Hamid ya. Abdul Hamid bin Haji Musa bin Haji Husin. Ya, kita doakan semoga almarhum Allah ampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min rajannah. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah, rumah yang bercahaya munawwar binurillah. Mudah-mudahan kita doakan juga semua yang punya hajat dikabul segala hajatnya, yang punya hutang lunaskan segala hutang-hutangnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعة وغفر لوالدينا
ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البات والتنهي والحمد للإله في البات والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya.